विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस इएनटी क्लासेस युट्युब च्यानलमा। म तपाईँको साइन्स टिचर सुबोध शाह। आज हामी क्लास 9 को सब्जेक्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युनिट 2 क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्सको फुल एक्सर्साइजको सल्युसन गर्नेछु। सो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि। र तपाईँले युनिट 1 को भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यही च्यानलमा अपलोड छ। सो ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको क्लास। सो क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधेको छ कि विच किङडम डज ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोङ्स टु। सो यसको राइट एन्सर हो मोनेरा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर बी मा के सोधेको छ कि वाट क्यारेक्टरिस्टिक्स मेक्स द इगुलिना डिफ्रेन्ट फ्रम अदर एनिमल्स। सो यसको करेक्ट एन्सर हो प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर सी मा के सोधेको छ कि हु इज द फाउन्डर अफ द बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। सो यसको राइट एन्सर रहेको छ कार्लोस लिनियस। त्यस्तै क्वेसन नम्बर डी मा के सोधेको छ कि विच किङडम डज द अर्गेनिज्म विदाउट अ डिफाइनाइट न्युक्लियस इन देयर सेल बिलोङ्स टु। सो यसको करेक्ट एन्सर हो मोनेरा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर ई मा के सोधेको छ कि विच वान अफ द फ्लोइङ इज द इक्जाम्पल अफ प्रोक्यारियोटिक्स माइक्रो अर्गेनिज्म। सो यसको करेक्ट एन्सर हो एजेटोबेक्टर। त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 2 मा के सोधेको छ कि गिभ्स द रिजन। सो यस अन्तर्गत क्वेसन नम्बर ए मा के सोधेको हो कि द 5 किङडम सिस्टम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्ड साइन्टिफिक देन द 2 किङडम सिस्टम फर अर्गेनिज्म। सो यसको रिजन चाहिँ के हो, तो यसको एन्सर लेख्दाखेरि द 5 किङडम सिस्टम इज मोर साइन्टिफिक बिकज इट क्लासिफाई अर्गेनिज्म अन द बेसिस अफ सेल स्ट्रक्चर्स, मोड अफ न्यूट्रिसन, बॉडी organization, reproduction, evolutionary relationships. The two kingdom system divides all organisms only into plant and animals, which cannot properly classify organisms like bacteria, fungi, and protozoa. Similarly, question number B, fungi are also called saprophytes. Why? So yes, answer लेख्दाखेरि fungi are called saprophytes because they obtain their food from dead and decaying organic matter. They secrete digestive enzyme on dead matter and absorb the dissolved nutrients. Example, mushroom, bread mold. So question number C, Protista are considered more advanced than Monera. Why? So Protista are considered more advanced than Monera because Monera are prokaryotics, means without true nucleus, but Protista are eukaryotic, means with true nucleus. Protista have membrane-bound organelles, therefore Protista have a more complex and advanced cell structure than the Monera. Similarly, अब क्वेश्चन नंबर 3 मा के सोध्यो कि राइट डिफरेन्स बिट्विन। अब डिफरेन्स बिट्विन लेख्न यस अन्तर्गत क्वेश्चन नंबर ए मा के सोधेको छ कि राइट डिफरेन्स बिट्विन प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स। सो लेख्दाखेरि प्रोक्यारियोट्समा र युक्यारियोट्समा। सो प्रोक्यारियोट्समा ट्रू न्युक्लियस हुँदैन, मिन्स नो ट्रू न्युक्लियस, बट युक्यारियोट्स हैव ट्रू न्युक्लियस प्रेजेन्ट. Similarly, in prokaryotes, membrane-bound organelle absent, but in eukaryote, membrane-bound organelle present. In prokaryotes, small and simple cells, but in eukaryotes, large and complex cells. In prokaryotes, DNA free in cytoplasma, but in eukaryotes, DNA inside nucleus. Example of prokaryotes is bacteria, and example of eukaryotes is plant animal cells. Question number B, write the difference between 2 kingdom system and 5 kingdom system. So 2 kingdom system, 5 kingdom system. In 2 kingdom system introduced by Carlos Linnaeus, and 5 kingdom system was introduced by R.H. Whittaker. Two kingdom system has 2 kingdom, 5 kingdom system has 5 kingdom. 2 kingdom system is less scientific, but 5 kingdom system is more scientific. 2 kingdom system based on simple feature, but 5 kingdom system based on detailed feature.
detailed characteristics. In two kingdom system, microorganisms not properly classified, but in five kingdom system, microorganisms are properly classified. Similarly, question number C. Write the difference between Monera and Protista. Monera, Protista. Monera is a prokaryotic and Protista is a eukaryotic. In Monera, no true nucleus are present, but in Protista, true nucleus are present. Monera are unicellular only, and Protista is mostly unicellular. In Monera, simple structures, but in Protista, complex structures. Example of Monera is bacteria, and example of Protista is amoeba. Question number D. Write the difference between Protista and fungi. Protista, fungi. Protista is mostly unicellular, and fungi is mostly multicellular. Some protista are autotrophics, but fungi is heterotrophics. Protista can move, but fungi cannot move. And in protista, cell wall absent or present, but in fungi, cell wall present. Example of protista is amoeba. Example of fungi is mushroom. Similarly, question number E, yeast and mushroom, which difference लिखनुहोस्. So yeast is a unicellular fungus and mushroom is a multicellular fungus. Yeast have a microscopic and mushroom are macroscopic. Yeast reproduce by budding, but mushroom reproduce by spores. Yeast used in baking and mushroom used as a food. Example of yeast is baker's yeast भयो, and example of mushroom is button mushroom भयो भनेको थाहा बुझ्ने. त्यस्तै क्वेसन नम्बर एफमा के सोधेको छ कि डिफरेन्स बिट्विन जिनस एन्ड स्पेसिस. सो जिनस स्पेसिस. जिनस मिन्स ग्रुप अफ रिलेटेड स्पेसिस. स्पेसिस भनेको ग्रुप अफ सिमिलर अर्गेनिज. जिनस हायर ऱ्याङ्कमा हुन्छन् र स्पेसिस लोवेस्ट ऱ्याङ्कमा हुन्छन्. जिनसलाई पहिला लेखिन्छ भनेको रिटेन फर्स्ट एन्ड स्पेसिसलाई रिटेन सेकेन्ड. जिनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एन्ड स्पेसिस स्टार्ट विथ स्मल लेटर. एक्जाम्पल अफ जिनस इज होमो एन्ड एक्जाम्पल अफ स्पेसिस इज सेपियन्स. राइट. और क्वेसन नम्बर जीमा के सोधेको छ कि डिफरेन्स बिट्विन किङडम एन्ड फाइलम. सो किङडम, फाइलम. सो किङडम भनेको हाइएस्ट टेक्सोनोमिक ऱ्याङ्कमा पर्छन् र फाइलम भनेको बिलो किङडमको तल पर्छन् भनेको अब. किङडम कन्टेन मेनी फाइला र फाइलम कन्टेन मेनी क्लासेस. र किङडमको ब्रोड क्लासिफिकेसन हुन्छन् र फाइलमको मोर स्पेसिफिक क्लासिफिकेसन हुन्छन्. एक्जाम्पल अफ किङडम इज एनिमेलिया एन्ड एक्जाम्पल अफ फाइलम इज कोर्डेटा. त्यस्तै क्वेसन नम्बर एचमा के सोधेको छ कि राइट डिफरेन्स बिट्विन मसरुम एन्ड ब्याक्टेरिया. मसरुम र ब्याक्टेरिया बिच डिफरेन्स लेख्नुहोस् सोधेको छ. सो मसरुम इज अ यूक्यारियोटिक्स and bacteria is a prokaryotic. Mushroom have multicellular structures and bacteria is a unicellular. Mushroom belongs to kingdom fungi मा बिलोङ गर्छ भने ब्याक्टेरिया किङडम मोनेरा मा बिलोङ गर्छन्. मसरुमसँग ट्रु न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छन् र ब्याक्टेरियासँग ट्रु न्युक्लियस हुँदैन, यानी कि नो ट्रु न्युक्लियस. इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि मसरुम भयो र यसको इक्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि इकोलाई ब्याक्टेरिया भयो भन्ने कुरा बुझ्ने. त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के सोधेको छ कि वाट इज द बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर. सो यसको एन्सर लेख्दाखेरि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द साइन्टिफिक नेमिङ सिस्टम इन विच इच अर्गेनिज्म इज गिभेन टू नेम्स, जेनस नेम, स्पेसिस नेम. इट वाज इन्ट्रोड्युस बाई कार्लस लिनियस. इक्जाम्पल ह्युमनको लेख्दाखेरि होमो सेपियन्स. दिस इज अ जेनस, दिस इज अ स्पेसिस भनेको अब. त्यसपछि आऊ कि क्वेसन नम्बर बीमा साइन्टिफिक नेम लेख्न सोधेको छ. सो ह्युमन बिङको साइन्टिफिक नेम होमोसेपियन्स हो. त्यस्तै गार्डन पीको साइन्टिफिक नेम पाइसम सताइबम हो र मस्टार्डको साइन्टिफिक नेम ब्रासिका कम्प्रेस्ट्रिस हो र लियोपार्डको साइन्टिफिक नेम पेन्थ्रा पार्डस हो भन्ने कुरा बुझ्ने. त्यस्तै वाट आर क्वेसन नम्बर सीमा के सोधेको छ कि वाट आर जिनस एन्ड स्पेसिस. जिनस र स्पेसिस कसलाई भनिन्छन्. सो एन्सर लेख्दाखेरि जिनस भनेको ग्रुप अफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस हो. इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि होमो भयो र स्पेसिस भनेको ग्रुप अफ अर्गेनिज्म द्याट क्यान रिप्रोड्युस एमङ
themselves, example sapiens भयो भन्ने कुरा बुझ्ने र टुगेदर दे फर्म साइन्टिफिक नेम होमो सेपियन्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर डीमा के सोधेको छ कि चार्ट अफ 5 किङडम सिस्टमको चार्ट सोधेको छ। सो 5 किङडम सिस्टम, सो मोनेरा ब्याक्टेरियामा पर्छ। मोनेराको इक्जाम्पल ब्याक्टेरिया भयो, साइनो ब्याक्टेरिया भयो। प्रोटिस्टा अन्तर्गत अमिबा भयो, युग्लिना भयो। त्यस्तै फन्जाई अन्तर्गत इस्ट, मसरुम भयो। प्लान्टी अन्तर्गत मुस्टार्ड, म्याङ्गो भयो। एनिमेलिया अन्तर्गत ह्युमन र काउ भयो भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर ईमा के सोधेको छ कि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ किङडम मोनिरा। सो किङडम मोनिराको क्यारेक्टरिस्टिक्स सोधेको छ। सो यसको एन्सर लेख्दाखेरि किङडम मोनिरा भनेको युनिसेलुलर भयो, प्रोक्यारियोटिक्स हो, यससँग ट्रु न्युक्लियस हुँदैन। त्यस्तै सिम्पल सेल स्ट्रक्चर हुन्छन्, रिप्रोड्युस बाई बाइनरी फिसन। इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया, ब्लू ग्रिन एल्गी भयो भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर एफमा के सोधेको छ कि फिचर अफ किङडम प्रोटिस्टा। किङडम प्रोटिस्टाको फिचर चाहिँ के हो? सो यो युक्यारियोटिक्स हो, मोस्टली युनिसेलुलर हुन्छन्, एक्वाटिक हैबिट हुन्छन् र सो मुभ युजिङ सिलिया और फ्ल्याजिला। अटोट्रोपिक और हेटोट्रोपिक नेचरको हुन्छन्। इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि अमिबा, पारामेसियम भयो। त्यस्तै प्रोपर्टिज अफ किङडम फन्जाई। सो किङडम फन्जाईको प्रोपर्टिज के हो? सो यो युक्यारियोटिक्स हो, मोस्टली युनिसेलुलर हुन्छन् र ल्याक यसमा क्लोरोफिल हुँदैन। सेप्रोफाइटिक न्युट्रिसन हुन्छन् र रिप्रोड्युस बाई स्पोर, स्पोरको थ्रु रिप्रोडक्सन गर्छन्। इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि मसरुम भयो र इस्ट भयो भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर एचमा के सोधेको छ कि किङडम अफ फ्लोइङ अर्गेनिज्म। केही अर्गेनिज्म जस्तै यो दिए यसको किङडम छ। ब्याक्टेरियाको किङडम चाहिँ के भयो? मोनिरा भयो। अमिबाको किङडम प्रोटिस्टा भयो। मसरुमको किङडम फन्जाई भयो। म्याङ्गोको किङडम प्लान्टी भयो र ह्युमनको किङडम एनिमेलिया भयो भन्ने कुरा बुझ्ने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर आईमा के सोधेको छ कि इन्टर रिलेसनसिप एमङ्स भेरियस टेक्सस दिएछ, त्यसको बिचमा इन्टर रिलेसनसिप बनाउनुहोस्। सो टेक्सा आर एरेन्ज इन हायरार्कियल अर्डर। पहिला किङडम लेखिन्छ, त्यसपछि फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जेनस, स्पेसिस। सो जस्तै इक्जाम्पल अफ ह्युमन, ह्युमनको इक्जाम्पल भनेको किङडम भयो एनिमेलिया, फाइलम कोर्डाटा, क्लास मेमेलिया, अर्डर प्राइमेट्स, फ्यामिली होमिनियोइड, जेनस होमो, स्पेसिस सेपियन्स र इच हायर क्याटेगोरी इन्क्लुड लोअर क्याटेगोरी भन्ने कुरा बुझ्नु। हस्, आजको लागि यति नै। धन्यवाद।